السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الموعظ المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہماں کے لیے تھے۔ یہی سما تھا پیش رحمت خبر یہ لایا، چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے، اور بڑھ ہے محمد کریم و احمد قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں کیا نگاہی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے، اور تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں بھی وہ جوشے لندرانی کہیں تقاضے رسال میں سے، اور وہ کمال حسن حضور ہیں کہ غمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول و خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں ہے، اور بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مفر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، اور شرع عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، شرع عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں، اور وہی لا مقا کے مقی ہوئی سر عرش سخت نشی ہوئی، وہی لا مقا کے مقی ہوئے سر عرش سخت نشی ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ بادے توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اور صفادہ کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، صحابہ کرام کے فداکاروں، شہداء کرام کے طلبگاروں، آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارون فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ دیکھت پناہ میں حاضر درود پاک پیش کرے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑی ہی حضرت کے ساتھ گزارش ہے کہ آپ حضرات کھڑے ہو کر صفے درود کر لیں، کانٹے سے کانٹا ملا کر صفے درود کر کے اطمینان سے بیٹھ جائے۔ پڑھیں درود پاک اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحنو اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ مبارک رجب المرجب کا مہینہ، اور اسی مہینے کے 27ویں شب 26 کا دن گزار کر 27ویں شب کو پیارے آقا
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج عطا کی گئی اور اس کو شب معراج کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اور ویسے بھی شب معراج اپنے دامن میں بہت سارے فیوز و برکات سمیٹے ہوئے ہیں۔ اس رات انسان اللہ کے بندے اللہ کی محبت میں جاگے، شب بیداری کرے، تسبیح و تحلیل کرے، نوافل کی کثرت کرے، تلاوت کلام پاک کرے، 27 کا روزہ رکھے، اور جہاں تک لوگ جو کہتے ہیں ہزاری روزہ کسی سے منسلک ہے۔ یہ روزہ جو ہے ایک ہی ہے، لیکن پیارے آقا فرماتے ہیں نفل روزہ جب بھی رکھو تو 2 روزہ رکھا کرو، جوڑا، ایک کے ساتھ ایک ملا دو۔ چاہے شعبان کا روزہ جیسے 15 شعبان کا روزہ رکھا جاتا ہے تو 14-15 رکھیے، 15-16 رکھیے، ایسے ہی 26-27 رکھیے، 27-28 رکھیے، معراج کا شب معراج کا روزہ۔ تو بہرحال اور اس روزہ کی فضیلت کے بارے میں اور ویسے بھی رجب کے روزے کے بارے میں پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور رجب یہ جنت کے ایک نہر کا نام ہے۔ جو اس مہینے کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی نہر سے پلاتا ہے۔ حضرات، اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے کہ اس مہینے کے 27ویں شب جو ہے شب معراج ہے، اور وہ 27ویں شب اس دن لوگ کثرت سے نیاز و فاتحہ بھی کراتے ہیں وغیرہ، کی جیسی وسعت ہوتی ہے اپنی عقیدت کو آقا کے بارگاہ میں پیش کرتے، بس اللہ سے یہ دعا کہ اللہ ہم سب کی عقیدت و محبت کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو بدھ کا دن ہے وہ 26 تاریخ ہے، اور جو رات آنے والی ہے وہ 27 شب ہے، جو جمعرات ہوگا وہ 27 تاریخ ہے۔ بہرحال تو قرآن پاک جو میں نے تلاوت کی کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئے اپنے بندے خاص محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور مسجد اقصی سے اللہ مکہ عرش اعظم کے پار وہاں تک گئے جہاں تک کسی کی پہنچ نہیں ہے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ ایک معجزہ تو بہت بڑا قرآن عظیم ہے، فرقان حمید ہے، اور ایک معجزہ یہ معراج، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کو دنیا میں بھیجا تمام انبیاء کو معراج عطا کی، لیکن اسی زمین کے اوپر، لیکن جب آمنہ کے لال کی باری آئی معراج کی بات پر تو زمین کے اوپر نہیں، محبوب آدم کا عیسیٰ سب نے تو زمین پر معراج کر لیے، اب تجھے معراج کرنی ہے تو تجھے عرش اعظم کے لیے پار آنا پڑے گا۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اور کیا شان ہے، کیا عظمت ہے، آپ کو بتا دوں کہ آقا کی ذات کیسی ہے، آقا کی ذات کیا پیاری ذات ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں الف لکھوایا تو اپنے نبی کو امین بنا دیا، اللہ نے قرآن میں با لکھوایا تو اپنے نبی کو بشیر بنا دیا، اللہ نے قرآن میں تا لکھوایا تو اپنے نبی کو تنویر بنا دیا، اللہ نے قرآن میں سا لکھوایا تو اپنے نبی کو ساقی بنا دیا، اللہ نے قرآن میں جیم لکھوایا تو اپنے نبی کو جمیل بنا دیا، اللہ نے قرآن میں آ لکھوایا تو اپنے نبی کو حاکم بنا دیا، اللہ نے قرآن میں آ لکھوایا تو اپنے نبی کو خاتم النبیین بنا دیا، اللہ نے قرآن میں دال لکھوایا تو اپنے نبی کو اللہ نے دائی بنا دیا، اللہ نے قرآن میں دال لکھوایا تو اپنے نبی کو ظاہر بنا دیا، اللہ نے قرآن میں زا لکھوایا تو اپنے نبی کو ظاہر بنا دیا، اللہ نے قرآن میں سین لکھوایا تو اپنے نبی کو ظاہر بنا دیا، اللہ نے قرآن میں شین لکھوایا تو اپنے نبی کو شاکر بنا دیا، اللہ نے قرآن میں ظاہر لکھوایا تو اپنے نبی کو ظاہر بنا دیا، اللہ نے قرآن میں ظاہر لکھوایا تو اپنے نبی کو ظاہر بنا دیا، اللہ نے قرآن میں تا
लिखवाया तो अपने नबी को जाहिर बना दिया। अल्लाह ने कुरान में ता लिखवाया तो अपने नबी को जाहिर बना दिया। अल्लाह ने कुरान में ऐन लिखवाया तो अपने नबी को अलीम बना दिया। अल्लाह ने कुरान में गैब लिखवाया तो अपने नबी को गैब का जानने वाला बना दिया। अल्लाह ने कुरान में बा लिखवाया ये फुरकते पैगंबरी अता फरमा दी। अल्लाह ने कुरान में काफ लिखवाया तो अपने नबी को कलीम बना दिया। अल्लाह ने कुरान में काफ लिखवाया तो अपने नबी से ऐसी सीरत अता की, सीरत तैयबा पर लोग करीब हो गया। अपने नबी को अल्लाह ने कुरान में हा लिखवा लाम लिखवाया तो अपने नबी को लाइन बना दिया। अल्लाह ने कुरान में मीम लिखवाया तो साहिब मेराज बना दिया। अल्लाह ने कुरान में हा लिखा तो नबी को हादी बना दिया और या लिखा तो नबी को यासीन बना दिया। ये नबी की अजमत है। और कहाँ देखोगे अपने नबी की अजमत, क्या देखोगे कि अर्श की अक्लतन है, चर्च में आसमान है, जाने मुराद अब किधर आए तेरा मकान है। ओझो ना थे तो कुछ ना था, ओझो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। उलमाए मुहक्किकीन दुनिया का मुशाहिदा करते हैं। अल्लाह ताला ने कमोबेश 18,000 मखलूकात पैदा फरमाई। 18,000 मखलूकात, हर मखलूक को पैदा करता गया तो हर मखलूक को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया तू बता ए आसमान मैंने तुझे पैदा किया, तू बुलंद होके बता तू कौन है। ए जमीन मैंने तुझे पैदा किया, तू अपने अंदर हरियाली उगाकर बता तू कौन है। ऐ सूरज मैंने तुझे पैदा किया, तू चमक कर बता तू कौन है। ऐ चांद मैंने तुझे पैदा किया, अपनी चांदनी दिखे के बता तू कौन है। ऐ सितारे मैंने तुझे पैदा किया, तू अपने झलक दिखला कर बता तू कौन है। ऐ हवाएं मैंने तुझे पैदा किया, नरमी देकर बता तू कौन है। ऐ आग मैंने तुझे पैदा किया, गर्मी देकर बता तू कौन है। ऐ पानी मैंने तुझे पैदा किया, तुम ठंडक देकर बता तू कौन है। हर मखलूक को अल्लाह तबारक व तआला ये हुक्म देता गया, ए आदम मैंने तुझे नबी बनाया, अब तू बता तू कौन है। ऐ शीश मैंने तुझे नबूवत अता की, अब तू बता तू कौन है। ए दाऊद मैंने तुझे खूबसूरत आवाज अता की, तू बता तू कौन है। ए इब्राहिम मैंने तुझे बुलंद अता कर दी, तू बता तू कौन है। ए इस्माइल मैंने तुझे निसार अता कर दिया, तू बता तू कौन है। ए अय्यूब मैंने तुझे सब्र अता कर दिया, तू बता तू कौन है। ए याकूब मैंने तुझे आवाज़ारी अता कर दी, तू बता तू कौन है। ए यूसुफ मैंने तुझे हुस्न जमाल अता कर दिया, तू बता तू कौन है। ए ईसा मैंने तुझे रूहानियत अता कर दी, तू बता तू कौन है। जब 12 रबीउल अव्वल को आमना के आंगन में नबी अल्लाह का प्यारा महबूब जब आया तो अल्लाह फरमा रहा है महबूब खामोश रहना, अब तुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है और मुस्तफा बताएगा खुदा कौन है। अब खामोश रहना, अब मुस्तफा बताएगा खुदा कौन है और खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है। ये प्यारे आका की जात है, ये प्यारे आका की अजमत है। और मुलाहिजा करें, एक बन्ना शाह ईसाई का बहुत बड़ा प्रोफेसर गुजरा, उसके स्टूडेंट ने पूछा सर जी ये मुसलमान कितने बेवकूफ है, बड़े बेवकूफ है। कि काहे कि अरे रहते जमीन के ऊपर उजाले में जब जाते हैं तो अंधेरे में ये बेवकूफ नहीं होगा। तो बन्ना शाह कहता है तुम जानते भी हो मुसलमान कैसे कितने ये कितने चालाक हैं, जरा गौर करो। जब मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए थे तो दुनिया में क्या थी? कौन कह रहा है? एक ईसाई कह रहा है, अपने मानने वालों को कह रहा है कि जब मुसलमानों के पैगंबर नहीं आए थे तो दुनिया में क्या थी? तारीखी थी। कैसी तारीखी थी? कैसी तारीखी थी? ऐसी तारीखी थी कि बाप बेटी को नहीं पहचानता था, बेटियों को ज़ब्ह किया जाता था और बेटा
अपने बाप की बीवी को नहीं पहचानता था, वाक्य मारने के बाद उसे बिहार लगा देता था। रिश्ते नाते दोस्त बिरादर ये सब का कोई नामो निशान नहीं था, सब खत्म हो चुका था। जब मुसलमानों का पैगंबर दुनिया में आया तो उजाला फैला, रोशनी आई, नूर मिला, तारीखी छटी, जुल्मत गया, अंधेरा खत्म। अब क्या हुआ? नूर आया, रोशनी मिली, तो रोशनी में माँ को पहचान लिया बेटे ने, बेटे को पहचान लिया माँ ने, शौहर को पहचान लिया बीवी ने, बीवी को पहचान लिया शौहर ने, बाप को पहचान लिया बेटी ने, बेटी ने पहचान लिया बाप को। और सुनो, दोस्त को दोस्त ने पहचाना, इंसान को इंसान ने पहचाना। अरे एक की शनाख्त हो गई। और पूछा, ए मेरे मानने वालों, मुसलमानों के पैगंबर दुनिया में कितने दिन रहे? 63 साल। अरे 63 साल रहे। अब जरा बताओ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी दुनिया का कोई ऐसा कोना है जहाँ तक ना फैला हो कि नहीं? दुनिया के हर कोने में नूरे मोहम्मदी चमक रहा है, नूरे मोहम्मदी महक रहा है, नूरे मोहम्मदी झलक रहा है। तो नादानो सुनो, मुसलमान बेवकूफ नहीं है, वो बहुत बड़ा चालाक है। वो जमीन के ऊपर रहा तो नूर वाले के साए में, रोशनी में रहा। जब जमीन के अंदर गया तो नूर वाला 63 साल रहकर पूरी दुनिया को रोशन कर गया। जमीन के अंदर गया है, ना जाने कहाँ रोशनी बिखेर रही है, तुम्हें क्या मालूम? न जाने कहाँ रोशनी बिखेर रही है, तुम्हें क्या मालूम? कनेक्शन जुड़ा है अजमेर का मदीना से तो अजमेर शरीफ हो गया, कनेक्शन जुड़ा है मदीना से बगदाद का तो बगदाद शरीफ हो गया, कनेक्शन जुड़ा है बरेली का मदीना से तो बरेली शरीफ हो गया। अरे सुन, जहाँ से मदीना से कनेक्शन जुड़ा वो शरीफ हो गया, बाइज्जत हो गया, बावकार हो गया। अल्लाह अकबर। तभी तो हिंदुस्तान में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का नाम का झंडा लहराया जाता है और ईमान का तकाजा कहता है कि जीरो मिस्र हमारा, सारा जहां हमारा। अरे मुस्लिम है हम, ये हिंदुस्तान हमारा। और क्या कहते हो? सुनो, जहां हम दिल लगा लेते हैं वहां ताजमहल बन जाता है, जहां हम वजू कर लेते हैं वह कुतुब मीनार बन जाता है, जहां हम ठहर जाते हैं वह लाल किला बन जाता है। ये नबी की अज़मत गौर करें कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी को क्या अज़मत अता की। लेकिन हम मुसलमानों का क्या हुआ ना, ईमान कमजोर हो गया, रब से रिश्ता कमजोर हो गया, रब के साथ से यकीन खत्म हो गया, रब के साथ में कोई तवक्को नहीं रहा। अपने माल पर तवक्को, अपने मौलाद पर तवक्को, अपने खूबसूरत बॉडी पर तवक्को, अपनी ताकत पर तवक्को। ए मेरे नादान दोस्तों, जरा गौर करो, जिस रब ने पानी के ऊपर जमीन को पैदा किया और जमीन को आसमान के बीच में लटका कर रखा है, वो मेरा रब कितना बड़ा कादिर है, कितना बड़ा कादिर है। ए विश मांगने वालों, ए दुआ मांगने वालों, ए तमन्ना करने वालों, ए अपने मुरादों को रब के बारगाह में बयान करने वालों, कभी ये ना सोचना मेरी तमन्ना बहुत बड़ी है, बल्कि ये देखना मेरी तमन्ना बहुत छोटी है, रब की रहमत बहुत बड़ी है, रब की रहमत बहुत बड़ी है। रब को हम दिल से पुकारेंगे, जरूर सदाए रब हमारा सुनेगा। क्योंकि मैदान जंगे बदर था, प्यारे आका 313 लेकर आए थे, रब के बारगाह में दुआ किए थे, महमूद जितना था सब बटोर कर लेकर आ गए, जितना था सब बटोर कर लेकर आ गए। अब कोई नहीं है, अगर हिफाजत ना की तो तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। ये देख, इस तरह से रब को पुकारा गया और रब तबारक व तआला ने 1000 फरिश्तों का दस्ता मैदान जंग बदर में भेजा है। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या शान अता फरमाई है, क्या अज़मत अता फरमाई है कि और सुने आप कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक़ हसना। एक बात है कि मरीज की इयादत, खस्ता हालों का हालचाल लेना और अपने हैसियत मुताबिक उसकी मदद करना,
یہ مومن کا شیوا ہے، یہ مومن کا طریقہ ہے، یہی سنت رسول ہے. کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا یہ دستور، جب بھی کوئی صحابی آپ کے پاس آتے تو آپ ان کا حال چال پوچھتے، اس کی خیریت پوچھتے، اس کا مزاج پرسی کرتے. ایک صحابی رسول بہت بڑا غریب صحابی تھا، بہت غریب صحابی تھا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا 3 دن فاقہ کر لیتا تھا. کبھی صبح کا ناشتہ نصیب ہوا تو دوپہر کا کھانا نصیب نہیں، یا دوپہر کا کھانا نصیب ہو گیا تو رات کا کھانا نصیب نہیں. ایسی حالت تھی. وہ صحابی رسول آقا کے بارگاہ میں آئے. آقا نے پوچھا بتا میرے صحابی، بتا میرے ماننے والے، تیرا حال کیسا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خستہ حالت تھے، بہت غربت تھے، بہت غربت تھے. کبھی کبھی کھانا میسر نہیں ہوتا، صبح کو کھا لیتا ہوں تو دوپہر اور رات کا کھاتا ہو جاتا ہے، اتنی غربت ہے. اور جیسے آقا اس صحابی سے بات کر رہے تھے، تکلم فرما رہے ہیں، تب تک کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے فرشتے آقا کے بارگاہ میں حاضر ہو گئے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس صحابی سے آپ کو بات کر رہے ہیں نا، اس کے یہ کل ظہر تک کا مہمان ہے، کل ظہر تک کا مہمان ہے. کون کہہ رہا ہے؟ جبریل کہہ رہا ہے. کس کے حکم سے؟ رب کے حکم سے. رب نے اب کہلوا بھیجا محبوب سے کہہ دے یہ جو میرے صحابی ہیں یہ کل ظہر ہی تک کا مہمان ہے، کل ظہر کے بعد یہ انتقال کر جائے گا، اب یہ دنیا میں رہنے والا نہیں. جیسے آقا نے سنا، کیونکہ آقا جب صحابہ کے ساتھ رہتے تو جبریل اس وقت بھی آتے، پھر صحابہ کو پتا نہیں چلتا کہ جبریل کب آ رہا ہے کب جا رہا ہے، کیونکہ وہ اندیخی مخلوق ہے نا. اب سنو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں کہ کل تو ظہر تک کا مہمان ہے، ورنہ دھڑکن بہت تیز ہو جائے گی نا. اللہ کے نبی نے حکمت عملی سے کام لیا. فرمایا میرے صحابی ذرا یہ تو بتا، تمہاری کوئی آخری خواہش ہے، تمہاری کوئی آخری تمنا ہے، یا تمہاری کوئی ایسی بات ہے جو اب تک پوری نہ ہوئی ہو، کوئی ایسی مراد ہے جو اب تک پوری نہ ہوئی ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے دل میں میری طبیعت کی 2 چیز پر ہے، اور یہ 2 چیز ہمیں اب تک میسر نہیں ہوئی. یہ 2 چیز کی بہت بڑی تمنا ہے. کہ پہلی چیز کیا ہے؟ عرض کرنے لگے بتائیے. کتنا غریب صحابی تھا. کہتے ہیں یا رسول اللہ میٹھی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ہم نے نام سنا ہے پر کھایا نہیں ہے، اس کا ذائقہ ہم نے لیا نہیں ہے. وہ میٹھی چیز ہوتی کیا ہے؟ وہ میٹھی چیز ہے کیسی ہوتی ہے؟ اللہ اکبر. دوسری چیز بتاؤ، دوسری مراد، دوسری تمنا بتاؤ. کہنے لگے یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بھی نکاح ہو جائے، میں جوان ہو گیا ہوں، اب تک میرا نکاح نہیں ہوا، میں چاہتا ہوں میری بھی کوئی بیوی بنے، اور میں چاہتا ہوں جب میں رات میں سویا رہوں تو میری بیوی پیار سے کہے جناب اٹھیے وقت فجر ہو چکا ہے، نماز ادا کر لیجیے. وہ بھی اٹھتی میں بھی اٹھتا، وہ بھی وضو بناتی میں بھی وضو بناتا، وہ بھی سجدہ کرتی میں بھی سجدہ کرتا، وہ بھی رب کا ذکر کرتی میں بھی رب کا ذکر کرتا. یہ تمنا ہے غریب کا. اے میرے محبوب، اے میرے پیارے آقا، یہی آرزو ہے، یہی تمنا ہے. اللہ اکبر. پیارے آقا فرماتے ہیں تمہارے خاندان میں کوئی لڑکی نہیں ہے جس سے تم نکاح کر سکو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے چچا کی لڑکی تو ہے، لیکن غریب ہونے کے بنا پر کوئی توجہ نہیں ہے، ہمارے طرف سے نظر انداز کر کے چلے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے چچا کو بلوایا جائے. اس کے چچا کو بلایا. اے سون تمہاری لڑکی کا نکاح میرے اس صحابی کے ساتھ کر دے. ارے نبی کا فرمان تھا، کون ٹال سکتا ہے؟ اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا نام زمانہ، قرآن نہ بدلا جائے گا. اے شریعت کے محمدی پر کوئی انگلی اٹھائے انگلی ٹوٹ جائے گی، شریعت نہ بدلے گی، شریعت نہ بدلے گی. سنو سنو غور سے سنو. تب تک کہ عثمان غنی آ گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے عثمان بہت ہی نہایت نفیس اور اچھے ٹیسٹی اچھے ذائقے دار حلوہ تیار کیا جائے. اور اسی وقت مغرب کے بعد نکاح کرایا گیا. نکاح ہوا، حلوہ پکایا گیا، حلوہ دیا. میاں بیوی اندر گھر کے اندر. آپ دیکھیے رات گزر گئی، دن گزرنے کو ہے. پیارے آقا جب صبح کی سویرے دیکھا تو ایک صحابی سے کہا کہ چلو جس صحابی کا نکاح جو شام کو ہوا تھا تو اس کے دروازے کے پاس جا کر دیکھو کوئی رونے چیخنے چلانے کی آواز آ رہی ہے کیا؟ وہ صحابی 10 بجے لندن دن کو پہنچے ہیں، صبح تک انتظار کیا، کوئی چیخنے چلانے کی آواز نہیں آئی. پھر آقا کے بارگاہ میں آ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ رونے کی کوئی آواز نہیں ہے، کوئی چیخنے چلانے کی آواز نہیں ہے. اللہ
अल्लाह अकबर। अच्छा जाओ जोहर से असर तक का इंतजार करो, शायद कुछ हो, कोई रोने चीखने चिल्लाने की बात है, क्योंकि आका को ये खबर है कि आज जोहर को ये लास्ट टाइम है, ये जोहर के बाद इंतकाल कर जाएगा। अब जरा सुने, आज अगर किसी बंदा को मालूम हो जाए फला बंदे का अगर इंतकाल होने वाला है तो आज उससे अपनी लड़की का कोई निकाह नहीं करेगा। फिर कुर्बान जाइए नबी की शान पर कि नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने वो इल्म अता फरमाया और नबी भी जानते हैं कि ऐसा होने वाला है, हिकमतन दिखाया जा रहा है। साहबी आगे अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह असर तक का टाइम खत्म कर दिए, अब तक कोई रोने चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं आई। अल्लाह अकबर। प्यारे आका सर को सजदे में रखा, अर्ज करने लगा, मेरे माबूद तेरा तो ऐलान था, तेरा पैगाम आया था, तेरा हुक्म आया था, आज जोहर के बाद इसका इंतकाल हो जाएगा, ये बचने वाला है नहीं, आखिर मामला क्या है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ महबूब जिब्राइल ने सच कहा था, आज जोहर तक उसका लास्ट टाइम था, जरा सुनो तो सही मामला क्या हुआ। मामला दरअसल ये हुआ, निकाह हुआ है, हलवा का प्लेट लेकर घर के अंदर गए हैं, दोनों मियां बीवी बड़े प्यार से हलवे के प्लेट को निकाला है और खोला है। निवाला बना शोहर ने, निवाला बना बीवी ने, बीवी प्यार से अपने शोहर के मुंह की तरफ निवाला बढ़ा रही है, शोहर बड़े प्यार से अपनी बीवी की तरफ निवाला बढ़ा रहे हैं। तब तक के दरवाजे पे एक साहिल ने दस्तक दे दी, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खिला दे, मुझे कुछ खिला दे। गया हुआ निवाला वापस प्लेट में रखा, अब और बीवी से कहा, मेरे शरीर के हयात ये हलवा के प्लेट उठा, उस साहिल को दे दे, आपका एहसान है, करम है, फर्ज है, जिसने मुझे तू जैसी बीवी अता करती, मुझे हलवों की क्या जरूरत है? ये हलवा ले कर दिया है उस मेरे भूखे साहिल पर, उस भूखे फकीर पर, ये हलवा कुर्बान कर दिया। अपनी मीठी चीज जो जिंदगी में पहली बार खाने को मिला है वो भी राहे खुदा में कुर्बान कर दे, अपनी तमन्ना को कुर्बान कर दे, अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दे। और जब मेरे भूखे साहिल के हाथ में प्लेट आई तो भूखे साहिल ने क्या कहा प्लेट देने वाले से, अल्लाह तेरी खुशियों को सलामत रखे। उसने सलामत रखने को कहा, मैंने सलामत कर दिया, मैंने सलामत कर दिया। जब मेरे जमीन पर मेरे भूखे बंदों का कोई ख्याल रखे और उसके लब से कोई दुआ उसके हक में निकल जाए, वो दुआ रद्द नहीं होती। हकीकत तो बात थी, मौत आने वाली, इस अदा से मैंने उसकी मौत को जिंदगी में तब्दील कर दिया। अल्लाह अकबर। ये है इसार और कुर्बानी का नतीजा, ये है उनका नतीजा, ये है खिदमत दीन का नतीजा। मौला से दुआ है, मौला हम लोगों को नेक बनाए, एक बनाए। मौला अपने तमाम घरों की हिफाजत फरमाए, अपने घरों के अजमत की हिफाजत फरमाए। मौला तमाम मुसलमान भाइयों को शिरकियात और कुफरियात के मकर व फरेब से, शर से, हसद से, जलन से, नजर बद से महफूज रखे। मौला हम सब की ईमान और अमल की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आवाज़ करेगा सबसे दुरूद कर ले और सुन्नतें पढ़ ले। और एक जरूरी ऐलान सुन ले कि मस्जिद गवा शाह में 26 रजब मुरज्जब यानी पूज के दिन 7 फरवरी 27 की शब मेराज को एक छोटा सा प्रोग्राम है। नमाज ईशा बाद फौरन शुरू हो जाएगा और इंशाअल्लाह 10 बजते प्रोग्राम पूरा किया जाएगा। तो आप हज़रात तफसील तादाद में प्रोग्राम में शिरकत फरमाकर सवाल हासिल करें। आमीन सुम्मा।